बच्चों आपां 9वीं क्लास का साइंस विषय का अपना अप्रैल मई के सिलेबस का जिहड़ा अखीरला पाठ है जिसका नाम है बल अते गति के नियम। इस दे संबंध में आपां जिहड़ा ज्ञान है उस विच वाधा करांगे। इस तो पिछले पाठ दे विच तुसीं गति बारे पढ़िया सीगा, जिस विच तुसीं वस्तु की स्थिति उहदे वेग ते उहदे प्रवेग बारे भी तुसीं पढ़ चुके हो। तुसीं ये भी पढ़िया कि जिहड़ी गति है वो एक समान या असमान हो सकती है। उस गति के कारणों बारे आपां नूं नहीं पता, जिन्हां बारे आपां इस पाठ विच पढ़न की कोशिश करांगे। सो गति बारे आपां जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, पर उहदे जे कारण हैगे है उस गति दी किहो जी की उसकी प्रवृत्ति हुंदी है, वो सारा कुछ सारे प्रश्नों के आपां उत्तर जानने की कोशिश करांगे। गति ते बल दोनों का आपस में बहुत संबंध है। इस चीज़ नूं पुख्ता रूप दे विच देखण दे लई अपनी रोज़ाना जिंदगी चो बहुत सारिया उदाहरण हैगियां। जिवें उदाहरण के तौर पर मैं इत्थे फुटबॉल की उदाहरण दी है। जदों फुटबॉल के उत्ते किक मारी जाती है तो फुटबॉल जिहड़ी हैगी है ये कुछ दूरी तक जाती है तो उस तो बाद उत्थे फिर विराम अवस्था विच आ जाती है। भाव गति की अवस्था यदि उन्नी देर लही सी जिन्नी देर उस ते वो बल का प्रभाव सी जिहड़ा आपां किक के रूप में उस फुटबॉल ते लाया सी। तो ये जिहड़ी उसकी विराम अवस्था है ये उसकी कुदरती अवस्था कही जाती है। कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था विच है उसकी कुदरती अवस्था है, पर जदों उन्हें कोई काम करना हुंदा है तो उसके उपर कोई बल लगता है। तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ उत्तर जानने की कोशिश करांगे। जिहड़ी बल है ते गति दोनों का आपस में संबंध है, इस उदाहरण तो आप देखा। देखो जो फुटबॉल ते बल लावांगे तां ही फुटबॉल गति विच आवेगा, जिस ते कोई बल नहीं लावांगे वो गति विच नहीं आवेगा। तां बहुत सारे विज्ञानी होए जिवें गैलीलियो गैलीली ते सर इसाक न्यूटन सीगे, जिन्हां ने गति ते बल ते बहुत सारे नियमां नूं सिद्ध किया। हुण इस बल के की प्रभाव है जब आप रोजाना जिंदगी में देखिए तो बल दे नाल कोई वस्तु जो विराम अवस्था च है तो वह गति अवस्था में आ जाती है। उदाहरण के तौर पर जो साइकिल खड़ा होया, जदों तक आप उस ते पैडल मारने शुरू नहीं किए, जो पैडल मारने शुरू करते भाव उस ते आप पेशी बल लाना शुरू करता तो पेशी बल के नाल साइकिल जिहड़ा विराम अवस्था तो गति अवस्था में आ जाएगा। इस तरह जे मान लो साइकिल गति विच है उन्होंने विराम अवस्था में लिया है, साइकिल ते ब्रेक अप्लाई कर देंगे, एक होर बल लग गया, उस नाल साइकिल विराम अवस्था में आ जाएगी। तो मतलब गति दे विच जिहड़ा बदलाव है किसी भी वस्तु की गति नूं वधाउणा या घटाउणा वो बल दे नाल ही संभव है। जिहड़ी आपां ब्रेक लाने हैगे किसी भी वाहन दे विच वो ब्रेक अप्लाई करके आप किसी वस्तु की गति को घटा सकते हैं। तो ब्रेक जी हैगी जो छड्ड देने तो उस वस्तु की गति बढ़ जाती है। तो गति में बदलाव जोड़ा है वो किहदे नाल संभव है, बल दे नाल। इस तरह दिशा परिवर्तन जदों क्रिकेट खेडते हैं कोई तो क्रिकेट खेडन वेले बॉलर तो सीधी बैट्समैन को बॉल आती हैगी है तो बैट्समैन जिहड़ा है बॉल नूं होर दिशा दिखा दिंदा है। जो लैग साइड ते खेडदा है तो बॉल किधरों आती होंदी है किधर पहुँचा दिंदा है, तो जे ऑफ ते खेडदा है तो बॉल सीधी आ रही है पर 90 डिग्री ते ऑफ ते मोड़ दिंदा है। तो भाव उस गेंद की उन्हें की करती दिशा बदल दी, दिशा विच परिवर्तन हो गया उसका। तो आकार च भी बदलाव है। जिहड़ी रबड़ की गेंद है या सिंपल जिहड़ी रबड़ है वो रबड़ नूं जदों आपां खिंचते हैं तो वो अपनी विराम अवस्था तो अपनी असल स्थिति तो बदल के होर आकार में आ जाती है। वो काहदे करके होया, बल दे नाल आपां उसदे आकार में बदलाव करता। तो यही जो आटा गुन्नते हैं तो आटा गुन्नण वेले आटे से पानी पा के उससे बहुत सारा बल लगाया जाता है तो आटे का आकार जिहड़े मर्जी रूप में ढाल दो वो की है आकार में बदलाव। वो काहदे नाल संभव है, बल दे नाल।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ? ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਸਤੂ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਕਸਾ ਹੈ, ਡੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਅੰਤਮ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੀ, ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਦੋਨੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਆ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਗਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਇਸਾਕ ਨਿਊਟਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੇ 3 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਚ ਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪੱਖਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਆਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜਲਈ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ। ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਪ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਂਦ ਓਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ
जिन्नी इस गेंद ने इत्थों लैके इत्थों तक तय की। तो ये लगातार दूरियां तय करती रही है, फिर इधर वापस आती है, तो हौली हौली इसकी जी दूरी है वो घटती जाती है। ये घटन का कारण की है कि रगड़ बल जिहड़ा हैगा वो इन्हां नूं रोक रहा है। रगड़ बल हमेशा वस्तु जिहड़ी दिशा विच गति कर रही हुंदी है उहदी उल्ट दिशा विच लग रहा हुंदा। तो हुण एक होर चीज़ देखते हैं आपां, इत्थे असंतुलित बल हैगा, मतलब वस्तु जिहड़ी आ उन्नी उन्नी दूरी तय कर रही है दोनों पासे, मतलब जिहड़ा असंतुलित बल है वो जीरो है। हुण जे आह वाली सतह नूं थोड़ी जी होर स्लोप डाउनवर्ड हेठां वल कर दिता जाए तो ये गेंद इधरों उधर तक उन्नी दूरी तय करेगी जिन्नी इधरली उधर जाण विच जरूरी सी बराबर दी। ते जे सतह नूं आपां इस तरह करता, बिल्कुल प्लेन सतह ते करता, तो उदों गेंद जिहड़ी हैगी आ उधर एक खास निर्धारित दूरी तय करके वो अपनी विराम अवस्था विच आ जाएगी। तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਗੜ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜੇ, ਰਗੜ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਰਗੜ ਬਲ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵਸਤੂ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਰਗੜ ਬਲ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਚ ਤਿਲਕਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਗੜ ਬਲ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਗੜ ਬਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਰਗੜ ਬਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਗੜ ਬਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ 9.2 ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 9ਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਚੌੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਬਲ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਲਾਇਆ।
ਜਦ ਕਿ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੜਤਾ ਤੇ ਪੁੰਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੜਤਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਜੜਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੜਤਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖੇ ਦਾ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੜਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਜੜਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਜੜਤਾ। ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਭਾਵ ਉਹ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਤੀ ਜੜਤਾ ਉਹ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੜਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਲ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੁੰਜ ਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ? ਪੁੰਜ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਮਾਦੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤਾ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁੰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੁੰਜ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜੜਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੜਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਜ ਤੇ ਜੜਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੜਤਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹਿੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੜਤਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੜਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਸ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਇੱਕਦਮ ਚਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗੂ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬੱਸ ਇੱਕਦਮ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਜੜਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਢੂਈ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਇਹ ਜੜਤਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਤੇ ਗਤੀ ਜੜਤਾ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੂੜ ਕਣ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਜੜਤਾ ਤੇ ਗਤੀ ਜੜਤਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਗ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਵੇਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਵੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ P ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ mv। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਵੇਗ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵੇਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫੀਲਡਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵੇਗ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫੀਲਡਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡਰ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਉਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜੇ। ਤਾਂ ਸੰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵੇਗ P2 ਮਾਈਨਸ P1 ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸੰਵੇਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ m ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਉਸਦਾ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ v2 ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ v1 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ mv2 ਮਾਈਨਸ mv1 ਜਿਹਨੂੰ m into v2 ਮਾਈਨਸ v1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਗਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅੰਕ k ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ k into mv2 minus v1 upon t, ਤੇ ਜਿਹੜਾ v2 ਬਟਾ v1 upon t ਹੈ, v2 minus v1 upon t, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ v2 minus v1 upon t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ kma ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਲ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆ ਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਸਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਰ ਜਾਂ ਫੀਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੰਵੇਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਥਲੀਟ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸੰਵੇਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੰਵੇਗ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਹ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਦਾ ਮਾਨ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ma, ਮਤਲਬ ਪੁੰਜ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੰਵੇਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਵੇਗ ਕੀ ਆ, ਪੁੰਜ ਤੇ ਵੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸੰਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਵੇਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੁਡਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਅੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਧਰ 20 ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ 20 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਬਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਆਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਬਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਬਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬਲ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਸ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਝਟਕਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ A B ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ A B ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ A ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ B ਨਾਲ ਟਕਰਾਊ ਤਾਂ A ਵੀ B ਤੇ ਉਨਾ ਬਲ ਲਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ B A ਤੇ ਬਲ ਲਾਊ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਬਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ FAB FBA। FAB ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ A ਨੇ B ਤੇ ਬਲ ਲਾਇਆ, FBA ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ B ਨੇ A ਤੇ ਬਲ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ V - U/T ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਹੈ ਇਹ ਗਤੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 9.15 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰਾ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਗੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੇਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਦੋਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਬਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਪ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੇਢਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੌਰਕ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ।
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੋਰਕ ਤੇ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਬਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਲ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ।